திரைநுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் வணங்க இருந்த பெரும் தமிழனே Warm and joyful welcome to our respected chief guests, parents, teachers, and my dear little children. It gives us immense pleasure to welcome you all to the Starlight 2026, the first annual day celebration of Blossom Kids Kindergarten and Play School. Today is a very special day for all of us as we come together to celebrate the joy, talents, growth, and achievements of our children. Annual Day is not just a celebration, but a wonderful opportunity for our children to express their creativity, confidence, and joy through the dance, music, and performance. We are truly grateful for the love and support of our parents and the dedication of our teachers, who work tirelessly to shape the future of young minds. We are honored to have you here today to encourage and bless our children. So let us begin this beautiful day with fun, laughter, and memorable performances. Once again, we welcome you all to the Starlight 2026. Thank you and enjoy the program. It's a great honor and privilege to welcome our esteemed chief guest, Dr. P. Nadesan, a distinguished academician, administrator, and social service contributor. Dr. P. Nadesan is a highly respected educator with more than 34 years of teaching experience and 21 years of research expertise. He holds the prestigious qualifications of MCom, MPhil, and PhD and has dedicated his life in the field of higher education. He has served as the principal of Arasu College of Arts and Science for Women, Karur from 2018 to 2023 and earlier worked as an associate professor and head of the PG and Research Department of Commerce
at Government Arts College Autonomous Karur for nearly 3 decades. At present, Dr. Nadesan is serving as the chairman of Arasu Group of Institutions, guiding young minds towards academic excellence and discipline. He has held several eminent positions such as member of syndicate and senate at Bodhidharma University, Trichy, and member of syndicate at Tamil Nadu Teachers Education University, Chennai. He has also served as Chief Superintendent of Examinations for various universities. Dr. Nadesan is widely appreciated for his dedication to students' development and social welfare. He had organized numerous awareness programs, medical camps, and community service initiatives. As a research supervisor, he has successfully guided 60 MPhil scholars with many more pursuing research under his mentorship. With his inspiring journey of service, leadership, and commitment to education, Dr. P. Nadesan truly stands as a role model for students and teachers alike. We are extremely proud to have such a respected personality amidst us today. Let us all extend a warm and hearty welcome to our honorable chief guest, Dr. Nadesan. Thank you so much, sir, for graciously accepting the token of our love and appreciation. இனிய கலையரங்கத்தில் வீற்றிருக்கின்ற அனைவரும் என்னுடைய காலை வணக்கத்தை உரித்தாக்குகின்றேன். பிளாசம் கிட்ஸ் ஸ்கூலுடைய முதலாம் ஆண்டு விழாவில் நான் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொள்வதில் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இந்த விழாவுக்கு என்னை அழைத்து இங்கே அலங்கரிக்க வேண்டும் என்று விரும்பியவர் ஆண்டிப்பட்டி ஆனந்தி அவர்கள். ஆனந்திக்கு தான் நான் ஃபஸ்ட்டு நன்றி சொல்லணும். ஆனந்தியோட மைதிலி வந்திருந்தாங்க. ஒரு மைதிலினுடைய எண்ணம் மிகப்பெரிய ஒரு எண்ணம். வாழ்க்கையில் குழந்தைங்களுக்கு நல்ல ஒரு கல்வி கொடுக்கணும், தரமான கல்வி கொடுக்கணும், குறைந்த கட்டணத்தில் கல்வி கொடுக்கணுங்கிறது அவங்களுடைய ஆசை. அந்த ஆசைக்கு எப்பொழுதே நம் அனைவரும் அல்லது நாங்கள் அனைவரும் துணையாக இருப்போம் என்பதை மைத்திலி, கார்த்திக், வையாபுரி சாருடைய குடும்பத்திற்கு நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். உங்களுடைய முயற்சி அருமையான முயற்சி. இந்த முயற்சி எல்லாத்துக்கும் வந்துடாது. கோடி கோடியாக பணருக்கு சொந்த வீடு இருக்காது. கோடி கோடியாக பணருக்கு ஒரு நல்ல அறிவை புகட்டுகின்ற ஒரு கல்வி நிலையத்தை ஆரம்பிக்க முடியாது. இருந்தாலும் பரமத்தி அருகே இருக்கின்ற பிஜிபி கல்லூரியில் ஆங்கிலத்துறை பேராசிரியராக தன்னுடைய வாழ்க்கையை தொடங்கி இன்று ஒரு கிட்ஸு மாண்டிசோரி பள்ளியினுடைய தாளராக உயர்ந்திருக்கின்ற மைதிலியை உங்கள் சார்பாக நான் வாழ்த்துகின்றேன். எங்கள் அரசு கல்வி குழுமத்தின் சார்பாக அவருடைய வளர்ச்சிக்கு நாங்களும் இருப்போம் என்பதை தெரிவித்து கொண்டு, இங்கு பல்வேறு நிகழ்வுகள் எல்லாம் காத்து கொண்டிருக்கின்றன. இந்த பள்ளிக்கு பார்த்திங்கன்னா பிளாசம் அப்படின்னு ஒரு பேர் வச்சுருக்காருங்க. பிளாசம்னா என்னங்கிறது உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும். அந்த பிளாசத்துக்கு முழுமையான பேர் தமிழில் பூக்கும் மலர்ச்சி. பிளாசம்னா என்ன? மலர் மொட்டும் பூக்குது இல்லைங்களா? ஒரு பூ செடியில் மலர்கின்ற அந்த நிகழ்ச்சிக்கு பேர் பிளாசம். அதில் அந்த அருமையான பேர். சின்ன மொட்டுகளை வானலாவிய நட்சத்திரம் போல் ஜொலிக்க வைக்கணுங்கிற அந்த மீனிங்கில் பிளாசம் கிட்ஸ் ஸ்கூல்னு வச்சுருக்காங்க. அருமையான பேரை செலெக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அதே போன்று இன்று ஆண்டு விழாவிற்கு ஸ்டார்லைட் 2026ன்னு வச்சுருக்காங்க. பாடி மீன் ஸ்டார்லைட். ஸ்டார்லைட் இஸ் ஏ ஆக்ட்ரஸ், பர்ஃபார்மர். ஆக்ட்ரஸ்னால் நட்சத்திர நாயகி.
சினிமாவுடைய கதாநாயகி அப்படின்னு அர்த்தம். அப்போ ஸ்டார்லைட் அருமையான பேர். இது யார் மைத்திலிக்கு சூஸ் பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னு தெரியல. அவங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை உரித்தாக்குகின்றேன். இந்த சின்ன குழந்தைங்களை நாளைக்கு உலகம் போற்றுகின்ற வகையில் ஒரு நட்சத்திர நாயகனாக வளர்த்தெடுக்க வேண்டிய பொறுப்பை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் என்ற ஒரு அர்த்தத்தோடு உங்களுக்கு இந்த ஸ்டார்லைட் 2026 ஆண்டு விழாவை தொடங்கியிருக்கின்றார்கள். இந்த பிளாசம் கிட்ஸ் ஸ்கூல் ஸ்டார்லைட் போன்ற இந்திய அளவில் உலக அளவில் ஒரு பிரசித்தி பெற்ற ஒரு பெரிய கல்வி நிறுவனமாக வளர வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகின்றேன். இங்கு ஒரு தொழிலை தொடங்கி அந்த தொழிலில் வெற்றி பெற்ற பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருப்பீங்க. அல்லது அந்த தொழிலை தொடங்கி தனக்கு எந்த விதமான சப்போர்ட்டுமே இல்லாமல் உங்கள் காலில் வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற பேரண்ட்ஸ் இங்கே இருக்கீங்க. அல்லது அவங்க தாத்தா இங்கே இருக்கீங்க. இந்த 26 ஸ்டார்லைட்டுடைய தாத்தா பாட்டி இங்கே இருக்கீங்க. அந்த நட்சத்திர நாயகியோட வளர்ச்சியில் உங்களுடைய பங்கு அதிகமாக இருக்கும். அப்பா அம்மா பங்கை விட தாத்தா பாட்டியோடைய பங்கு சின்ன பிள்ளைங்க நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் கூடிய வயசு, அவர் செய்கின்ற ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியுமே நம்மளோட மன மகிழ்ச்சியை தருகின்ற அந்த ஸ்டார்லைட் ஆக்ட்ரஸினுடைய வயசு. இந்த வயசில் எதை செஞ்சாலும் நம்ம ரசிப்போம். கீழே படுத்தாலும் ரசிப்போம், அழுதாலும் ரசிப்போம், சாப்பிட்டாலும் ரசிப்போம், அவங்க போட்ட ட்ரெஸ்ஸு ரசிப்போம். எனக்கு இது கிடைக்கலன்னா அழுவும் இல்லையா, கீழே படுத்துட்டு அழுவும் குழந்தை. அந்த குழந்தையினுடைய அனைத்து செயல்களுமே நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சியை தருகின்ற வயசு அந்த ஸ்டார்லைட் வயசு. அந்த வயசில் குழந்தைகளை பாட வச்சு ஆட வச்சு ரசிக்கின்ற அளவுக்கு ட்ரைனிங் தர்ற இந்த பள்ளியைச் சேர்ந்த பிளாசம் பள்ளியைச் சேர்ந்த ஆசிரியர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். பெரியவங்களை மேய்க்கிறது ஈஸி. இப்போ எங்ககிட்டலாம் பார்த்திங்கன்னா +2 முடிச்சுட்டு பிள்ளைங்க வருவாங்க. 17 வயசுக்கு பிறகு தான் எங்களோட வருவாங்க, எங்களோட பயணிப்பாங்க. அவங்களோட நாங்கள் வேலை வாங்கிறது அல்ல அவங்களோட மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறதுங்கிறது வேறு. ஆனால் இந்த சின்ன குழந்தைகளை வச்சு அவங்கள ஒவ்வொரு அசைவுகளையும் நம்ம தகுந்த மாதிரி ஆரம்பிக்கிறது பெரிய விஷயம், சாதாரண விஷயம் கிடையாது. ஒரு ஸ்கூல் நடத்துறது, அது சின்ன பிள்ளைங்க நடத்த அதை விட ஸ்கூல். பரமத்தி வேலூர் பக்கத்தில் இருக்கிற கொங்கு பள்ளி உருவாகிறதுக்கு நாங்களாம் ரொம்ப பாடுபட்டோம். அந்த இடத்த எப்படி வாங்கினோம், எப்படி ஆரம்பித்தோம், வெடிய எத்தனை பேர்த்த பார்த்துருப்போங்கிற அந்த அனுபவ மகிழ்ச்சியெல்லாம் எங்களுக்கு இருக்குது. அதில் ஒரு தடவை என்ன ஆகி போச்சுன்னா, இந்த மாதிரி ஸ்டார்லைட் வயசுள்ள ஒரு பையன் பேண்ட்டு மட்டும் கிடக்குது கிணத்துமேட்டு கிளாஸில். பையனை காணோம். பக்கத்தில் ஸ்கூலுக்குள்ளே ஒரு கிணறு இருக்குது. நாங்கள் கிணறெல்லாம் போய் தொலைவுறோம், அங்கே தொலைவுறோம், இங்கே தொலைவுறோம். ரொம்ப எல்லாருமே மேனேஜ்மெண்ட்டில் ரொம்ப ஸ்டன் ஆகிட்டோம். எங்கடா பையன் பேண்ட் இருக்குன்னு என்ன நினைப்போம் இல்லையா, அது தெரியல. அந்த மறுக்க திருப்பி அவங்க வீட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணால் அவங்க அப்பா நான் கூட்டிகிட்டு போயிட்டேன் அப்படிங்கிறார். பேண்ட் அங்கே கிடக்குதுங்களேன்னா அவர் 2 பேண்ட்டு ஒன்று எடுத்து பையில் வச்சுக்கிட்டு வந்துட்டானுங்க. அவன் ஒரு பேண்ட்டு போட்டிருக்கிறான், நான் அதை கவனிக்கலின்னு எங்கள் அப்பா சொல்கிறார். அப்போ இந்த குழந்தைங்க வளர்க்குறது அவ்வளோ கஷ்டம். நம்ம வீட்டில் ஒரு குழந்தை வளர்க்குறதே கஷ்டமாக இருக்குது. ஊர் பூரா சொல்லுவோம், என் பொண்ணில் அப்படி பொண்ணு இப்படி பொண்ணு ஆடு அது அடம்பிடிப்பான்னு சொல்லுவோம். ஆனால் இங்கே 26 குழந்தைகளை வளர்க்குறது எவ்வளோ கஷ்டம்னு ஒரு பேரண்ட்ஸ் நினச்சி பார்க்கணும். நீங்கள் முழு ஒற்றுமையாக இருந்தால் தான், நீங்கள் கொடுக்குற சப்போர்ட்டு தான் உங்கள் பிள்ளைடைய வளர்ச்சியில் அதிகமாக இருக்குது. கண்டிக்க வேண்டிய இடத்துல கண்டித்து வளர்த்தா தான் பிள்ளைங்க. படிக்காத பிள்ளை படிக்காது. நம்மளுக்கெல்லாம் தெரியும், இங்கே இருக்கிற பெரியவங்களுக்கு தெரியும். இன்றைக்கி பெரும்பெடுக்க முடியல, 2 வார்த்தை சொல்ல முடியல. சொன்னோன்னா உடனே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க, எங்கள் பொண்ணை அடிச்சிட்டாங்க, எங்கள் பொண்ணை திட்டாங்க, எங்கள் பையனை அடிச்சிட்டாங்க, கை பாருங்கள் வெள்ளரிக்காய் மாதிரி வீங்கிக்கிச்சு அப்படிங்கிறாங்க. படிக்காது, அடியாத பிள்ளை படியாது, நிச்சயமாக படியாது. இவங்க எடுக்கிற அந்த நிகழ்வுகளுக்கு பெற்றோர்கள் முழு சப்போர்ட் இருந்தால் வழியே நம்ம குழந்தை வளராது. இது எங்களுடைய அனுபவத்தில் சொல்கிறேன். ஏறத்தாழ 37 ஆண்டு காலம் நான் கல்வி பணியில் இருக்கிறேன். உயர்கல்வித்துறையில் ஹையர் எஜுகேஷனில் இருக்கிறோம். கரூர் கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் 29 வருஷம் நான் பணியாற்றினேன். இப்போ நான் வச்சுக்கிற கல்லூரியில் நானே முதல்வர், நானே சேர்மன். முதல்வராகவும் சேர்மனாக இருந்து அந்த பள்ளி எங்கள் குழந்தைகளை பார்க்குறது ஈஸி. அவங்களுக்கு விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மாறணும்.
ஆசிரியர்கள்லாம் சொல்லிக்கிறேங்க வீட்டில் இருக்காங்க. உங்களுடைய ஆசிரியராக சரி, மேனேஜ்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, இந்த ஸ்டார்லைட் நட்சத்திர நாயகனும் நட்சத்திர நாயகி என்ன விரும்புகிறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாம் நம்மளை வளைச்சி போனால் தான் இன்றைக்கி அவங்ககிட்ட பேச முடியும். அந்த காலத்தில் கிடையாது. பெரியவங்களாக இருந்தால் கூட கூட்டு குடும்பமாக இருந்தது. மாமனாரோ மாமியை எது சொன்னாலும் மருமகளோ மருமகனோ பொறுத்து போவாங்க. மாமா சொல்லிட்டாரு, அத்தை சொல்லிட்டாங்கன்னு. ஆனால் இன்றைக்கி அப்படி இல்லை. ஒரு 2 வயசு குழந்தைக்கு நம்ம சொல்ல முடியல. டக்குன்னு பேர் சொல்லுது. அவங்க அவ்வளோ மெச்சூரிட்டியான அறிவு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. எங்கள் காலத்திலலாம் அப்படி இல்லை. நல்லா படிக்கிறேன்னு தெரியாது. நான் இன்றைக்கி 3 கல்லூரிய சேர்மன் அங்கே நின்றுட்டு இருக்கிறேன்னா நான் 4ஆவதில் ஃபெயில் ஆகிட்டேன். நான் 4ஆவதில் நான் 12 எழுத்து உயிரெழுத்து எனக்கு தெரியாது. கிராமத்தில் வளர்ந்தோம். அப்போல்லாம் பம்பு செட்டு கிடையாது, டிவி கிடையாது, மோட்ரு கிடையாது, மிக்சி கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. அப்பா அம்மாலாம் 5 மணிக்கே தோட்டத்துக்கு விவசாய குடும்பத்தில் வந்து மாடு எடுத்துக்கிட்டு தண்ணி கட்ட போயிடுவாங்க. எங்கள் அம்மாவுக்கு கூட தண்ணி மாற போயிடுவாங்க 5 மணிக்கு முன்னாடி சமைச்சு வச்சுட்டு. நம்மளாக படித்து நம்மளாக வளர்ந்து ஆனால் கற்றுக் கொடுக்க கூட ஆள் கிடையாது. இருந்தாலும் 4 வருஷத்துக்கு பிறகு 5ஆவது வருஷம் அந்த ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டேன்ட்டான். 4ஆவது ஃபெயிலானதை எங்கள் அப்பா இன்னொரு ஸ்கூலுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துனார். அங்கே ராமன் ஒரு தலைமை ஆசிரியர் இருந்தார். நாமக்கல்லிருந்து ராமசாமின்னு ஒரு ஆசிரியர் வந்தார். ஈராசிரியர் பள்ளி நாமக்கல்லில் சந்தப்பேட்டை பூரில் அந்த ராமசாமி சாருடைய வீடு. இது ராமசாமி சேர்ந்து என்னை 5ஆவதுல 4ஆவதில் அந்த ஸ்கூலில் பக்கத்தையே உட்காத்தி வச்சு சிலேட் எடுத்து ஆனா கற்றுக் கொடுக்கலின்னா இன்றைக்கி நான் ஒரு கல்லூரியில் பேராசிரியராக இருக்க மாட்டேன். தமிழ்நாடு ஆசிரியர் பல்கலைக்கழகத்தில் துணைவேந்தர் பொறுப்பில் 2 வருஷம் இருந்திருக்க முடியாது. கல்வித்துறையில் அதிகபட்ச பதவி துணைவேந்தர் பதவி. அந்த வைஸ் சான்சலர் நான் 2 ஆண்டு காலம் பணியாற்றுன்னு சொன்னால் அது என்னுடைய தெய்வம் ராமன் அவர்களைத்தான் சார். மாதா பிதா குருன்னு எதுக்கு சொல்கிறோம்னா, அந்த அப்பா அம்மா வந்து நம்மளை வழிகாட்டுவாங்க, பணம் கொடுப்பாங்க, சீராட்டுவாங்க, தாளாட்டுவாங்க. ஆனால் உலகத்தில் ஒரு அறிஞனாக, ஒரு உலகம் சுற்று வாலிபனாக, உலகமே போற்றுகின்ற வகையில் வளர்றான்னு சொன்னால் அதுக்கு முதல் கடவுள் ஆசிரியர் தான். நீங்கள் எல்லாம் பெற்றோர்கள் இருக்கீங்க, நீங்களும் படிச்சிருப்பீங்க. இப்போ பெற்றோர்கள் எல்லாமே நல்லா படிக்கிறோம். நம்ம வந்து நம்ம பிள்ளைங்களை அடிச்சுட்டாங்க, இல்லை பிள்ளைங்களை ஒரு கோல் சொல்கிறாங்க, பிள்ளைங்க வந்து வீட்டில் அழுகுறாங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அது நம்ம குழந்தைங்க அழுகுறாங்கன்னா நமக்கு கூட சேர்ந்து அழுவ நிறைய பேர். எங்கள் மிஸ் என்னை இப்படி சொல்லிட்டாங்க, என்னை காதை பிடிச்சிக்கிள்னாங்க, கண்டத்தை பிடிச்சிக்கிள்னாங்க, கையை திருவினாங்கன்னு சொன்னால் இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம குழந்தை வளராடுது. தயவுசெய்து அதை கொஞ்சம் பொறுத்துக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுடைய சைக்காலஜி பேச்சை பயன்படுத்துங்க. அப்படி தாண்டா இருப்பாங்க. அப்போ தாண்டா கண்ணு படிக்க முடியும். இல்லைன்னா எப்படா படிக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் வந்து பிள்ளைங்களுக்கு புரிய வைக்கணும். பிள்ளைங்க வளர பெரிய பிள்ளைங்களும் இருப்பாங்க, உங்களுக்கு பெரிய சின்ன பிள்ளைங்களும் இருப்பாங்க. இந்த பிள்ளைங்களை வளர்க்கணும்னா அவ்வளவு கஷ்டம். அப்படிப்பட்ட ஒரு குடும்பத்தில் அருமையான 26 எதிர்காலத்தில் இன்னும் ஒரு சைஃபர் சேரணும், இன்னொரு சைஃபர் சேரணும். முடிஞ்சால் அது கூட ஒரு 10ஆல் பெருக்குனா எப்படி இருக்குமோ அது போன்ற வளர்ச்சியை உங்களுடைய முயற்சியால், உங்களுடைய ஒத்துழைப்பால் மைத்திலியினுடைய குடும்பம் ஒரு கல்வி தந்தைங்கிற ஒரு பேர் எடுக்கணும். மைத்திலிக்கு பொறுமை வேணும். சில பேருக்கு ஃபீஸ் அன்னைக்கு கட்டுறதுக்கு இருக்காது, நாளை கட்டுறேன்னு சொல்லுவாங்க. பரவாயில்லைங்க, நாளைக்கு என்னங்க நாளான்னைக்கு கட்டுங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்க முன்னாடியே கட்டிடுவாங்க. நீங்கள் அதை விட்டுட்டு வேனில் ஏற்றாதீங்க, டிரைவர்கிட்ட சொல்லி விட்டிங்கன்னு வச்சுக்க, குழந்தைய வேனில் ஏற்றுங்கன்னா குழந்தை வந்து பொக்குன்னு போயிடும், நம்ம பொக்குன்னு போயிடுவோம். என்னம்மா பணம் தான் உங்களுக்கு முக்கியமா அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஈர்ப்பு வராது. அதில் கார்த்தியும் மைதிலையும் ரொம்ப பொறுத்து தான் போகணும், வேறு வழியே கிடையாது. எல்லாத்துக்கும் எல்லா சமயத்திலும் பணம் வரும்னு சொல்ல முடியாது. வருமாம்மா, பணம் இருக்குமா சொல்லுங்கள்? இருக்காது. அன்றைக்கு தான் நமக்கு சரியா இதை தவிர்க்க முடியாத ஒரு செலவு வந்துரு. பின்னி கட்டுறாங்க, நாளை கட்டுறாங்க, நாளானை கட்டுறாங்க. எங்கே போயிடுது அந்த பணம் இல்லாத ஒன்றும் பண்ண முடியாது. வாத்தியாருக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும், வாடகை கொடுக்கணும், மெயின்டெனன்ஸில் இருக்குது இல்லைங்களா? அதையும் நம்மளும் பார்க்கணும். பெற்றோர்கள் டைமில் கொண்டு போய் கட்டிட்டோம்னா அதை வாங்கி அவங்க நல்லா பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் 2 சைடு சேர்ந்து கை தட்டணும். பெற்றோர்களுடைய ஒரு கை, நிர்வாகத்தினுடைய ஒரு கை, 2 கை சேர்ந்து தட்டினீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு ஓசை வரும். அந்த ஓசை இசையாக மாறும் பொழுது இந்த மலர் என்ன பண்ணுறது, மொட்டு மலராகி பூக்குன்னா சில பூவை நம்ம ஆனந்தமாக கொண்டாடுவோம்,
சில பூவை ரசிப்போம். அந்த பூ எத்தனை நாளைக்கு அந்த காம்பில் இருக்குது அப்படிங்கிறது முக்கியம். இந்த ஸ்டார் லைட் வந்து எவர் கிரீனாக இருக்கணும், எப்பவுமே மின்னக்கூடிய, எப்பவுமே மலரக்கூடிய, எப்பவுமே வாடாத மலராக இருக்குன்னு நான் அவங்களை வாழ்த்துகின்றேன். நிச்சயமாக அது நடக்கும். என்னுடைய உறவினர் தனலட்சுமி இங்கே இருக்காங்க. ஆண்டிப்பட்டிக்கே எப்பவுமே ஒரு ஆண்டிப்பட்டி புள்ளக்குமாரம் பழத்துக்கு எப்பவுமே ஒரு பேர் இருக்குது. விருந்தோம்பல் தலை சிறந்தவர்கள். எனக்கு அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டோம்னா அவங்க தனலட்சுமி அவங்க வீட்டுக்காரர் பேர் ராமலிங்கம். ராமலிங்கத்தை மேக்சிமம் நாமக்கல்லில் தெரியாதவங்க இருக்காது. அவர் எவ்வளோ பெரிய கிணறாக இருந்தாலும் சரி, எவ்வளோ பெரிய போராக இருந்தாலும் சரி, அந்த போரில் மோட்ரு வச்சு எடுத்து கொடுக்க திறமை படைத்தவர் ராமலிங்கங்க. அதனால் நம்ம மகிழ்வோம். இந்த பள்ளி வளர்க்குறது நம்ம எல்லாம் பாடுபடுவோம். சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அதனால் நம்ம வளரத்தான் நம்மளுடைய புகழ் பரவும். அதுக்கு மைதிலினுடைய விட்டு கொடுத்து போகிற மனப்பான்மை மீண்டும் சொல்கிறேன். ஏன் மீண்டும் மீண்டும் அதை சொல்கிறேன்னா, பெண்களுக்கு வருமானம் தெரியும், செலவு தெரியாது. வருமானம் இன்றைக்கி 10,000 வந்ததை வீட்டுக்காரர்கிட்ட கேட்பாங்க, அந்த பணத்தை என்னங்க பண்ணிம்பாங்க. அதில் ஒரு 100 ரூபாய் எடுத்துகிட்டு போய் இன்றைக்கி என்ன வாங்க முடியும்? 1000 ரூபாய் எடுத்துகிட்டு போய் இன்றைக்கி வைக்கிற விலைக்கு என்ன வாங்க முடியும்? அதனால் கார்த்தி சார் செலவு பண்ணுவார். மைது இன்றைக்கி இவ்வளோ ஃபீஸு கலெக்ஷன் பண்ணி கொடுத்துனா அது என்னாச்சுன்னு கேட்பாங்க. ஆனால் நிச்சயமாக 2 பேரும் தொழில் இருக்கனால புரிஞ்சு நடந்தக்கூடிய தம்பதிகளாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். பல வீட்டில் சண்டை வர்றது காரணமே இந்த பணம் சம்பாதிக்கிறது, செலவு பண்ணுறது தான். அதெல்லாம் பெண்கள் கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து போகணும். பெண்கள் தான் நிறைய வேலை செய்கிறாங்க. ஆண்களுக்கு வந்து எங்கேயோ ஒரு பக்கம் நல்லா பெண்களை வந்து தெய்வமாக போற்றக்கூடியவன். தெய்வத்துக்கே இன்னொரு செலவு வைக்கணும்னா எங்கள் வீட்டில் என்னுடைய ஒய்ஃபுக்கு வைக்கணும், என்னுடைய அம்மாவுக்கு வைக்கணும். என் ஒய்ஃப் சொன்னால் நான் தட்டவே மாட்டேன். இன்றைக்கி பிளாஸம் கிட்ஸுக்கு நீ போக வேண்டாம்னு சொன்னால் நிச்சயமாக நான் வந்திருக்க மாட்டேன். என்னுடைய வளர்ச்சியில் அதிகமாக பங்கெடுத்தவங்க என்னுடைய ஒய்ஃப். பட் 7வது தான் படிச்சிருக்காங்க. அவங்க ஒன்று கணிச்சு சொன்னாங்கன்னா அது வந்து 100% இல்லை, 1000% கரெக்டாக இருக்குது. அதையும் மீறி நான் செஞ்சேன்னா அது வந்து தப்பு வந்துடும். பல அனுபவங்கள் இருக்குது. எப்பவுமே பெண்கள் மேலே வந்து சொத்து சேர்த்துங்க. ஆண்கள்லாம் இருக்கீங்க, பெண்கள் மேலே சொத்து சேர்த்துட்டிங்கன்னா வளரும். அவ்வளோ சீக்கிரமாக விற்க மாட்டோம். குடும்பம் தடைக்கிற மாதிரி பெண்கள் மேலே இருக்கிற சொத்து, அசையா சொத்து இருந்தால் அது நிச்சயமாக வளரும். நான் பல குடும்பத்தில் பார்த்துருக்கேன், என் குடும்பத்துலேயும் பார்த்துக்கிட்டு வரேன். என்னுடைய குடும்பத்தில் எங்கள் காலேஜில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் காம்பவுண்டு எல்லாமே இதே மாதிரி தான் வளவளன்னு இருக்கும், புல்லே இருக்காது. அதெல்லாம் என்னுடைய ஒய்ஃபை பார்த்துக்கிறாங்க. ஆளை வச்சு புல் வெட்டி சுத்தமாக கல்லூரி வளாகத்தை சுத்தமாக வச்சுக்கணுங்கிறது. இந்த 26 கதாநாயகனுடைய அப்பா அம்மாலாம் ஒரு 25 வயசுலேருந்து 30 வயசுக்குள்ளே தான் இங்கே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. பெண்களை பொறுத்தளவு வீட்டுக்காரர் வெளியில் போனோன்னா அடிக்கடி ஃபோன் பண்ணாதீங்க. எங்கே இருக்கிறீங்க, ஏங்க இவ்வளோ லேட்டாச்சு, என்ன பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுடைய வளர்ச்சி குறையும். இது எல்லா வீட்லையும் நடக்கிற விஷயம். ஏன்னா ஏதாலும் முக்கியமான பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. 2 விஷயம், கொஞ்சம் தண்ணி போடுறவங்களா இருந்தால் கட்டுப்படுத்துங்க, பீடி சிகரெட்டு கொடுக்குறதா கட்டுப்படுத்துங்க. ஆண்கள் வந்து பெண்களுக்காக தயவு செய்து அதை விட்டுருங்க, தண்ணி போடுறது விட்டுருங்க. குடும்பம் தலைக்கணும், பிள்ளைங்க நல்லா இருக்கணும். இந்த 2 விஷயம் ஆண்கள் தவிர்த்துக்கிட்டோம்னா அந்த குடும்பம் ஸ்டார் லைட் மாதிரி இருக்கு. ஸ்டார் லைட் மாதிரி மின்னும், அந்த குடும்பம் வளரும், எல்லாத்துக்கும் நிம்மதியாக இருக்குது, உறவினருக்கு நிம்மதியாக இருக்குது. இப்படி ஒரு மருமகனை பெற்றனேன்னு மாமியார் மாமனாருக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு புருஷன் கிடைச்சானேன்னு ஒய்ஃபுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. வேறு எந்த தப்பு செஞ்சாலும் நமக்கு தெரியாது. இந்த 2ல் வந்து பெண்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க, குடும்பத்தில் ஓடுறாங்க. புருஷன் வந்துட்டு அடுத்த குடும்பத்தில் போய் படுக்கிறது, அடுத்த வீட்டு போய் ஒன்றது, பிள்ளைங்க அப்பா வர்றான்னு சொல்லி அடங்கி ஒடுங்கி இருக்கிறதெல்லாம் காலம் போயிடுச்சு. தயவு செய்து நம்மளும் நம்ம வீட்டினுடைய மரியாதை, நம்ம பாரம்பரியமான தாத்தா பாட்டியோடைய மரியாதையெல்லாம் காப்பாற்ற வேண்டியது உங்களுடைய கையில் இருக்கு. ஒரு ஆண் ஒரு குடும்பத்தில் பேசாட்டி கூட, உறவிட்டு பேசாட்டி கூட தெரியாது. ஆனால் பெண்கள் நல்லா பேசலைன்னா உறவு நீடிக்காது. வீட்டுக்கு வரவங்களை விருந்தோம்பலும் உறவு நினைக்கணும். நிறைய நட்பு வட்டாரம் வளரணும்னா அது பெண்களுடைய கையில் இருக்குது. ஆண்கள் எப்படியே இருந்துட்டு போகிறாங்க. நீங்கள் நல்லா அன்பாக பேசுங்க, நல்லா ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி பண்ணுங்கள், வர்றவங்களை உபசரிங்க. சாப்பாடு வச்சு மகிழ்கிறத பெண்களுடைய மகிழ்ச்சி என்று கூறி
எனக்கு இது போன்ற ஒரு நிகழ்வை எனக்கு இங்கிலேருந்து 26 பிள்ளைங்க ஆடுறதையும் பாடுறதையும் நம்மளாம் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் பார்க்குறதுக்கு. நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா என் பிள்ளை அப்படியே அடிச்சு அப்படியே ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருப்பீங்க. அந்த மகிழ்ச்சியில் நானும் உங்களோட கலந்துக்கிறேன். எங்கள் மாப்பிள்ளை நாமக்கல்லில் தான் டெப்டி கலெக்டர் இருந்தார், பிரபாகரன்னு பேர். 3 ஆண்டு காலம் இங்கே டெப்டி கலெக்டர் இருந்தார். என்னுடைய மகள் இங்கே வந்து அசிஸ்டன்ட் கமிஷனராக கமர்ஷியல் டேக்ஸ் இருந்தாலும் இப்போ எங்கள் பொண்ணு கரூர் வந்துட்டாங்க. மாப்பிள்ளை சென்னை போயிருக்கார் 2 மாதம் ஆகுது. எங்கள் மாப்பிள்ளை எந்த கலெக்டர் வந்தாலும் அவர் பிடிக்கும். உமா மகேஸ்வரி இருந்தாங்க போன கலெக்டரு. அவங்க என்னை பார்த்தாங்கன்னா உங்கள் மாப்பிள்ளை தாங்க எனக்கு தளபதின்னு சொல்லுவாங்க. எங்கே பார்த்தாலும் எங்கள் தளபதியோட மாமனார் வந்துட்டார் அப்படிம்பாங்க. இப்போ வந்திருக்கிற துர்காமூர்த்தி எங்களுக்கு குடும்ப நண்பர். அவங்களும் எங்கள் மாப்பிள்ளை சென்னை போகிறதுக்கு உடம்பு பண்ணிட்டாங்க. இருந்தாலும் எலெக்ஷன் வர்றதுனால ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன்னு அவரே கேட்டுக்கிட்டு போயிட்டார். என் குடும்பத்தில் எந்த விதமான எல்லாருமே நல்ல வேலையில் இருக்கிறோம். அதுக்கு காரணம் எங்களுக்கு ஃபண்டமெண்டலாக பெரிய 3 காலேஜுக்கு கரூரில் கட்டியிருக்காருன்னு நினைக்காதீங்க. சாப்பாட்டுக்கே கரூர் குடி போனால் வாழ முடியுமான்னு நினச்சிக்கிட்டு தான் போனேன். பெருசாக வசதி கிடையாது. நம்ம கிராமத்தில் போய் அந்த காலத்து 20-30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எவ்வளோக்கு விற்கி நீங்கள் கரூரில் காலேஜுக்கு பக்கத்தில் 6 கோடி ரூபா ஒரு நிலம், 1 ஏக்கர் 6 கோடி. எங்களுக்கு 10-20 ஏக்கர் இருந்தது. எல்லாம் சேர்த்தா கூட ஒரு 20 லட்சத்துக்கு விற்காது அப்போது. ஆனால் அதுக்கு எல்லாம் காரணம் உழைப்பு, தன்னம்பிக்கை, என்னால் முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு வைராக்கியம் மட்டும் நெஞ்சில் எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கணும். நம்மளை உறவினர்கள் கேவலப்படுத்துவாங்க. நமக்கு முதல் எரி நம்மளை பேரை கெடுக்கிறவங்களே நம்மளுடைய உறவினர் தான் இருப்பாங்க. இல்லை நம்மளால் கூட இருந்து நம்மகிட்ட இருந்து விலகின நண்பர்கள் வந்து நமக்கு எதிரியாவாங்க. அதையெல்லாம் நீங்கள் முறியடிக்கணும்னா உங்கள்கிட்ட ஒரு உழைப்பு இருக்கணும், உண்மை இருக்கணும். உங்களுடைய உழைப்பு காசு பணமே வேண்டியதில் 24 மணி நேரம் நல்லா உழைச்சிங்கன்னா மிகப்பெரிய இடத்துக்கு வர முடியும். நிறைய பேர் நீங்கள் நாமக்கல்லில் பார்ப்பீங்க, லாரி தொல்லை பிரசித்தி பெற்று இருக்காங்கன்னா கை நாட்டெல்லாம் படிக்க தெரியாதவங்க லாரி 100 லாரி 200 லாரி வச்சுருக்காங்க. சும்மா ஸ்கூலோடு நின்று படிப்பை கல்லூரி தொடங்காதவங்கெல்லாம் மிகப்பெரிய ஒரு செல்வந்தராக இருக்காங்க. அது காரணம் அவங்களுடைய உழைப்பு. அந்த உழைப்பை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிச்சயமாக நல்லது நடக்கும். நம்ம குடும்பம் நல்லா இருக்கணும். உங்களை போற்றி உங்களை வணங்கி எனக்கு இந்த வாய்ப்பு நல்கிய மைத்திலி அவர்களுக்கும் இதை ஏற்பாடு செய்து கொடுத்த ஆனந்தி அவர்களுக்கும் நான் நன்றி கூறி அவர்களை சிறப்பிக்கும் வகையில் ஆனந்தியை மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றேன். வாங்க ஆனந்தி, சும்மா ஒரு நிமிஷம் வாங்க. Make some noise for DJ Aurelia. Let's go. Feel the light in the air. Hold the moment right here. Over emotion. தூக்கி விட்டவங்களை மறந்துடுறாங்க. வாழ்க்கையில் ஏது விளைக்காதவங்களை மறந்துடுறாங்க. இப்போ நான் மறந்துட்டு மைத்திலிக்கு மட்டும் பேசியிருந்தேன்னா அந்த ஆனந்தி இல்லைன்னு அங்கே வந்திருக்க மாட்டேன். அது முதல் மரியாதை ஆனந்திக்கு, 2வது மரியாதை மைத்திலிக்கு. நன்றி, வணக்கம். We extend our heartfelt thanks for your valuable and motivating words. இப்பொழுது இன்றைய இந்த இனிய விழாவில் தமிழர் பாரம்பரிய கலாச்சாரத்தை பிரதிபலிக்கும் ஒரு சிறப்பான நடனத்தை காணும் நேரம் வளர்ந்துள்ளது. இப்போது இந்த மேடையில் உற்சாகத்துடனும் அழகிய அசைவுகளுடனும் காவடி ஆடத்தை வழங்க வருகிறார்கள் நமது திறமையானவாளர்கள் விதுன், புகழ், ஆதீரன், ஷர்விஜித், துருவன், பவன்னத், ஷர்வின் ஆரவ். அனைவரையும் உற்சாகத்துடன் வரவேற்போம். வேலும் படி ஏறுதடா வேலையா, தாக்க தாக்க தாக்குமடா, நோக்க நோக்க தாக்குமடா, பார்க்க பார்க்க பரவுமடா முருகையா. தமிழருக்கு முப்பாடு முருகன் தான், இந்த முப்பாட்டை எங்க
tanchukidunat, tanchukidunat, tanchukidunat. Smile on a face with love in a heart, with joy in a life. We welcome you this day. With smile on a face with love in a heart, with joy in a life. We welcome you this day. We are glad you are here. We are glad you have come. We are glad you are here. We are glad you have come. 1, 2, 3, let's give a cheer. Yeah, benvenuta. Hearty welcome, happy welcome, cheerful welcome, great welcome, joyous welcome, gracious welcome, lovely welcome, warm welcome. May God bless you, may He always guide you, may He hold you true, may your wishes all come true. May God bless you, may He always guide you, may He hold you true, may your wishes all come true. We are glad you are here, we are glad you have come, we are glad you are here, we are glad you have come. 1, 2, 3, let's give a cheer. Yeah, benvenuta. Hearty welcome, happy welcome, cheerful welcome, great welcome, joyous welcome, gracious welcome, lovely welcome, warm welcome. Now, it's time for one of the most exciting and funful performance of today's program. Children may be small, but their energy is always big. To witness the powerful, power-packed and cheerful dance performance, let's welcome Sharvjit, Rudvika Shri, Kavyan, Shakti Nainika, Adiran, Shrudimitra, Adiran, Ritvika on the stage. Habi vandale halamati habibu, halamati habi vanda, halamati habibu, halamati habi vandale halamati habibu, halamati habibu. Malama pita pita de, malama pita pita de, malama pita pita de, malama
தெரியாதா? ஹிந்தில Once again, da. 1, 2, 3, 4, get on the dance floor. 1, 2, 3, 4, get on the dance floor. Booty shake, come on, you go hard. Shoulder, hit it, body, hit it, give me, give me, give me, give me, give me, give me some more. 1, 2, 3, 4, get on the dance floor. Booty shake, come on, you go hard. Shoulder, hit it, body, hit it, give me, give me, give me, give me, give me, give me some more. எட்டெல்லாம் ஆடி வந்த மூச்சே உலகு கட்டனால என்னைக்குள் பாரத மெத்தால் தொழாரென்னே மெட்டே நிலான் மனதி தேர்ந்தார் நிலுவாவார் வேண்டலர் வேண்டாமே தினத்து சென்றாக்கு யாண்ட ஆழ்ந்த கல்யா ஆர் பிரிவாடில் நீலன் தடுது போரி பொடுது முன்னமங்கு எட்டூட்டான் தாளை வதங்கா தலை பிறவி பெருங்கள் நீண்டுவந்தார் இது வெண்டி தேராதார் வானிண்டூர்க வழங்கி வல்லாம் தான விண்டம் எண்டுன பாட்டு துப்பாக்கு துப்பாய துப்பாக்கி துப்பாக்கு துப்பாய தூமலை வெண்டிது பொய்ப்பு எதிர்நேன் விரவுணத்து உண்டிந்து ரத்துப்பட்டி ஏழை நுழவன் உள்ளவர் புயலென்னும் பாடி பலரொண்டுக்கார் கெருப்புறம் கேட்டார் சாங்க எடுப்பதும் அல்லாமலே கிராமத்து காற்றோடு கலந்து மண்ணின் வாசனையோடு இணைந்து தமிழர் கலாச்சாரத்தின் துள்ளல் இசையில் நம்மை மகிழ்விக்க வருகிறார்கள் நம் மாணவர்கள். விதுன் காஷ்வி, புகழ் ஸ்ருதி, ஸ்ருதிமித்ரா, துருவன் ரித்விகா, பவனித், ரித்விகா ஸ்ரீ, ஷர்வினாரவ். வாகை சுடர். நம் குழந்தைகளை கைத்தட்டலுடன் வரவேற்போம். தாயவளே தமிழ் மண்ணே தூயவளே தமிழ் மொழியே
யாழ்வது சினா யாழ்வது கரவே ஈவது விளக்கே உடையது விளம்பே ஊக்கமது கைவிடார் என்னல்ல செல்லவே ஏ பகிழ்ச்சி ஐயமிக்கு ஊர் ஒப்பருவ ஒழுக்கு ஓதுவது ஒளியல் அவ்வியம் பேசே அககம் சுர்க்கே. Thank you. Wow. நல்லவனுக்கு நல்லது செய்யறதுல வெறும் ஆசைதான் இருக்கும், கெட்டவனுக்கு கெட்டது செய்யறதுல பேராசை இருக்கும். என்னைக்கும் ஆசைக்கும் பேராசைக்கும் நடக்கிற போர்ல ஜெயிக்கிறது பேராசை. என்ன நினைத்தாலும் தீமைதான் வெல்லும், எவன் தடுத்தாலும் Stop it. Come friend, who are you? I am vegetable healthy food. I am ice cream. I am junk food. I am healthy food. I am pizza, dumb food. I am food, healthy food. I am french fry and junk food. Ready? 1, 2, 3. கலவை கொண்டவன் இவன் இவன் வரலாறும் ஒரு யுகம் பாடும், இவன் கலைநாதம் போர் விளையாடும், இவன் அடையாளம் அது கடலாகும், பல போர் வென்ற ஒரு பெயராகும். ஆனா இதெல்லாம் நம்ம தப்பு இல்ல, இந்த இடம் இங்க இருக்கிற அழுக்க உருவாக்கி இந்த அழுக்குலயே ஊறி போனதோ இவனுங்கள மாதிரி ஆளுங்க. இவனுங்களெல்லாம் பார்த்தாலே விரட்டி விரட்டி மெனுக்க தோணுது, பத்து விரட்டி விரட்டி மெனுக்க தோணுது. तेरे जैसा कोई नहीं है, अस्सी नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहे तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी कुछ तो तड़पा दिल लाती, सबसे प्यारी
స్నేహమో ప్రేమమో ఈడిలా నియమో పేరిలా మాయమో కేవియే సుఖమో யாவுமே மாறுதே பூமிதானிதமோ சக்கரே 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 அழகு குட்டி செல்லம் உன்னை அள்ளி தூக்கும் போது உன் பிஞ்சு விரல்கள் மோதி நான் நெஞ்சம் உடைந்து போனேன். ஆளை கடத்தி போகும் உன் கண்ண குழியின் சிரிப்பில் விரும்பி மாட்டிக்கொண்டேன், நான் திரும்பி போக மாட்டேன். அம்மு நீ என் பொம்மு நீ, மம்மு நீ என் விண்ணி நீ. உனக்கு தெரிந்த மொழியிலே எனக்கு பேச தெரியல, எனக்கு தெரிந்த பாஷை பேச உனக்கு தெரியவில்லை. இருந்தும் நமக்குள் இது என்ன புது பேச்சு, இதயம் பேச எதற்கின்ற ஆராய்ச்சி. சுஞ்சலிஞ்ச சிஞ்சலிஞ்ச சிஞ்சலி, மஞ்சளிஞ்ச மஞ்சளிஞ்ச மஞ்சளி. அழகு குட்டி செல்லம் உன்னை அள்ளி தூக்கும் போது உன் பிஞ்சு விரல்கள் மோதி நான் நெஞ்சம் உடைந்து போனேன். ஆளை கடத்தி போகும் உன் கண்ண குழியின் சிரிப்பில் விரும்பி மாட்டிக்கொண்டேன், நான் திரும்பி போக மாட்டேன். ஏ ஹே 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 ஏ ஹே 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 குட்டி போனி டெய்லு கியூட்டா கையில் மாட்டிக்கிட்டா. நிலவோடு மார்னிங் வாக்கா கியா முய்யா டாக்கா சும்மா இங்கி பிங்கி பாங்கி போட்டு ஓடி போட்டா. பேபி மம்மி நான் தானே, பேபி டாடி நான் தானே, எந்த உலகம் நீதானே, எந்த இதயம் நீதானே. ஏ ஹே 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 ஏ ஹே 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 Parents, please do claps. Parents, please encourage. Next, I call upon S. Ridhanadish. S. Ridhanadish. He has graduated playgroup and won second, third place in coloring. Please encourage parents. Congratulations, dear. Next, pre-KG students. Next, graduates from pre-KG. I call upon T. Adiran. He has completed pre-KG and won first place in drawing. T. Adiran.
Congrats, dear. Parents, do claps. Thank you so much, ma'am. Next, I call upon R. Advik Arjun. He has graduated pre-KG and won second place in piggy bag race. Well done, dear. Thank you so much, ma'am. Next, I would like to call G. Danvant of pre-KG. He has won first prize in kangaroo race and bunny race. Thank you so much, ma'am. Well done, dear. Next, I would like to call M.S. Kavyan of pre-KG and he has won second place in ring game. Kavyan. Welcome, ma'am. Thank you so much, ma'am, for your cooperation. Next, D.S. Krithvik of pre-KG and he has won second place in kangaroo race and bunny race. Krithvik. Well done, dear. Thank you so much, ma'am. Next, R. Nidarshan of pre-KG and he has won third place in Tirukural recitation. R. Nidarshan. Great work, dear. Thank you so much, parents. Next, let's call upon S.M. Sharvinara of pre-KG and he has won second place in ball pickup and first place in ring game. Sharvinara. Welcome, ma'am. Great work, dear. Thank you so much, ma'am. Next, may I invite V. Veda of pre-KG and she has won first place in Tirukural recitation. V. Veda. Great work, Veda. Thank you so much, ma'am. Next, may I request R. Vidun to come on the stage. He has graduated pre-KG and he has won first place in carrying the ball jump. Fathers can also take. Well done, Vidhan. Next, I would like to call upon SP Kashfi of pre-KG. She has won first place in ball pickup. SP Kashfi, welcome, ma'am. Well done, dear.
Next, I like to call R. Ritvika of Pre-KG. Ritvika of Pre-KG. She has won second place in ring game. Well done, Ritvika. Thank you so much, sir. Next, I like to call G. Ritvika Shri of Pre-KG. She has won first place in ball handling and first place in carrying the ball. G. Ritvika Shri. Welcome, ma'am. Great work, dear. Thank you, parents. Next, I would like to call Shakti Nainika of Pre-KG. Shakti Nainika of Pre-KG. She has won second place in Tirukural recitation. Welcome, ma'am. Well done, dear. Thank you so much, ma'am. Next, I would like to call S. Shruti Mitra of Pre-KG. She has won second place in carrying the ball. Welcome, ma'am. Next, I would like to call L. Vahai Sudar of Pre-KG. She has won second place in drawing. Welcome, ma'am. Welcome, sir. Great work, dear. Thank you so much, ma'am. Next, the adorable graduates from the LKG. Next, I would like to call S. Adiran of LKG. He has won first place in Go Green race and first place in Huddle game. Welcome, Adiran. Welcome, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, Adiran. Next, I call S.R. Durvan of LKG. He has won second place in drawing. Welcome, ma'am. Welcome, Durvan. Thank you, Durban. Next, I would like to call A. Sharvajit. Sharvajit of LKG. He has won second place in Go Green race and second place in Hurdle race. Call upon K. Bhavnath. He has won first prize in ring game. He has graduated UKG, the son of correspondent and principal, ma'am. Please give them applause.
Great work, Bhavnath. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Next. Now it's time to mark the achievements of parents. To honor our beloved parents, we have a prize distribution ceremony. Now parents be ready. Now let's invite parent of DS Krithvik. She has won first place in piggy bank. Parents of DS Ritvik. Welcome, ma'am. Welcome, ma'am. Welcome, ma'am. Next, I would like to call parent of R. Advik Arjun. She has won second place in piggy bank. Advik Arjun. Great work, sir. Thank you so much, sir. Next, I would like to call upon S.N. Sarvinaro parent. He has won first place in head-to-head competition. Next, parent of MS Kavyan. He has won second place in head-to-head competition. Welcome, sir. Welcome, ma'am. We would like to thank parent of Kavyan for their cooperation and support to our celebration. I would like to call the parent of R. Vidun. He has won first place in Catch the Ball. Parent of R. Vidun. The parent of K. Bhavnath. He has won first place in ring game. Parent of Bhavnath. Welcome, sir. Thank you, sir. Next, I would like to call R. Ritvika, parent. He has won second place in ring game. Ritvika. Next, the parent of Kavyan. She has won first place in musical chair. Kavyan, parent of Kavyan. Thank you, ma'am. Next, the parent of Kashvi. She has won first place in musical chair. Welcome, ma'am. Welcome, sir. Next, I would
Next, teachers are guiding lights who shape our young minds. To honor the hard work of teachers and staff members, may I request our staffs to kindly come up to the stage and receive award. Now I call upon Sulochana ma'am to get awards. Next, Mrs. Gauri ma'am to the stage. Next, I would like to call Mr. Prabhaharan to come on the stage. As we come to the end of this wonderful program, it's time to express our heartfelt gratitude to all those who made today's event a grand success. To read vote of thanks, we call upon Ms. Shara on the stage. Respected Chief Guest, Respected Chief Guest, honorable dignitaries, beloved parents, teachers and my dear children. As we come to the end of this wonderful celebration, it is my proud privilege to propose a vote of thanks. Thanks for Starlight 2026, the Blossom Kids Play School and Kindergarten. First and foremost, we express our heartfelt gratitude to our esteemed Chief Guest for gracing this occasion with your valuable presence and inspiring words. Your encouragement has truly added great meaning to our celebration. We extend our sincere thanks to all our dignitaries and special guests who have joined us today and made this event memorable with your support. Our heartfelt appreciation goes to our principal and management for their constant guidance, encouragement and commitment towards providing quality education and a joyful learning environment. A special note of thanks to our dedicated teachers and staff members whose hard work, creativity and passions have shaped today's performance into a grand success. We are deeply thankful to all the parents of your support, trust, cooperation and continuous support. Your involvement motivates us to nurture these young stars with love and... தேவதைகள் புன்னகையால் மனம் வீசிருங்கள் வானத்தில் ராஜமணிகள் மழை என்ன வந்து பொழியுங்கள் மலர் சிந்தும் தேத்துழியில் அடையில்லாத சுவைதான் உன் பாசத்தில் கண்டேன் என் வாழ்க்கை ஒரு விடைதான் உண்மைகள் எங்கே நன்மைகள் எங்கே இமைகளுள்ளே யாருன்னு சொன்னாலும் யாருன்னு செஞ்சாலும் சொந்தாமும் வந்தாமும் கூட வரும் நாம் வந்த பின்னாலும் நாம் சென்ற பின்னாலும் சொந்தாமும் வந்தாமும் பேசலும் இந்த குடும்பாதி கோயில் அதில் நீதானே சாமி இங்க நிலவுகள் பல கோடு ஆனால் நீதாமுமே. நான் வந்து டி ஆதிரனோட அம்மா பேசுகிறேன். ப்ரீகேஜியில் படிக்கிறான். ஆக்சுவலாக போன தைப்பூசம் போது நான் இங்கே ஸ்கூலில் போட்டேன். பாப்பா வந்து வேறு ஸ்கூலில் படிக்கிறா. பட் எனக்கு இங்கே பர்சனலாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஐ ஃபீல் ஸோ பிளெஸ்டு டு ஜாயின் மை சன் இன் திஸ் ஸ்கூல் அப்படி தான் நான் சொல்லணும். மைதிலி ஆகட்டும், அங்கே இருக்க ஸ்டாஃப்ஸ் ஆகட்டும், என்னோடய பையனை ரொம்ப டேக் கேர் பண்ணிக்கிறாங்க. மைதிலிலாம் நான் சொல்லவே முடியாது, அவ்வளோ இதாக வந்து அவங்க பையன் மாதிரி என்னை பார்த்துக்கிறாங்க ஆதிரனை. ஸோ ஐ ஃபீல் ஸோ பிளெஸ்ட் அண்ட்
எதுவும் குறை சொல்கிறதுக்கு எதுவும் கிடையாது. எவ்ரிதிங் வாஸ் வெரி குட். தேங்க்யூ ஸோ மச். காவியனோட அம்மா லைக் ஆதிரன் அம்மா சொன்ன மாதிரி அவங்களோட ஓன் கிட்ட பார்த்துக்கிற மாதிரி அவங்க பார்த்துக்கிறாங்க. ஆன்ட்டி ஆகட்டும், மிஸ் ஆகட்டும், எல்லாருமே அவ்வளோ கேர் பண்ணி பார்த்துக்கிறாங்க. அதுவும் காவியன் ஃபஸ்ட்டு வரும்போது 1 month அவ்வளோ அழுக. ஆன்ட்டி தான் ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆன்ட்டி, ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேம் எல்லாத்துக்குமே. ஸ்டடீஸ்லேயுமே சரி எல்லாத்துலேயுமே சரி ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. ஒரு 1 monthலேயே அவன் அவ்வளோ ரைம்ஸ் அண்டு ஸ்டோரிஸ், ஆத்திச்சூடி இதெல்லாம் சொல்கிறதெல்லாம் ரொம்பவே எனக்கு ரொம்ப ப்ரௌடாக தான் இருக்குது, தம்பி இவ்வளோ சொல்கிறாங்கிறது. ஸோ தேங்க்யூ மேம், கீப் அப் யுவர் குட் ஒர்க். தேங்க்யூ. शुभ नामे